Standard 7th, Subject General Science, Unit 5th, Food Safety. Here in this video, we are going to discuss about adulteration of food. Students, in previous video, we saw about the methods of preservation, food preservation. So there are different types of methods with the help of that food get preserved, and that methods are, see for example, freezing method, smoking, then use of the pesticides or use of the insecticides, irradiation, that is the emission of specific type of rays like X-ray, gamma ray, etc. Then use of insert gas. So some air tight packets are filled with nitrogen gas. So that method is used for preserving food, special type of food or packaged food. Then use of preservatives. Some type of preservatives are used like a natural preservative, salt, sugar, oil. These are the natural preservatives which are used for preserving food. There are some chemical preservatives are present, that are acetic acid, then citric acid, sodium benzoate. So that are all are chemical preservatives. Then pasteurization, that method is used for especially food like milk, etc. So all these are the different methods used for preserving food. Now see, we see about the information about the great scientist, the microbiologist Louis Pasteur developed the technique of preserving the quality of the food by raising its temperature to prevent the microbial growth in the food. तर लुईस पाश्चर हे जे मायक्रोबायोलॉजिस्ट होते, तर त्यांनी काय केले, ही जी टेक्निक आहे म्हणजे इन्क्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द फूड अँड सडनली दॅट कूल्स. सो ही जी पाश्चरायझेशनची जी टेक्निक आहे तर त्यांनी काय केले, शोधून काढलेली आहे. नाव सी हियर, डू यू नो अबाउट दिस? इन महाराष्ट्र irradiation plants have been installed at the Lasanga for onions and potatoes and Navi Mumbai for spices and condiments. तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये असे इरॅडिशनची प्रोसेस जी आहे तर ती या लसणगावला आणि नवी मुंबईची आहे, तर तिथे काय आहे प्रोसेस असते. नाव लेट अस रिकॉल समथिंग. सी हियर, what is meant by adulteration of food? What is adulteration? When in a food some other type of substances get mixed to increase the quality of that food. So that is the adulteration of the food. भेसळ, काही पदार्थ जे आहेत तर त्या ओरिजिनल जे सबस्टन्स आहेत तर त्याच्यामध्ये मिक्स केले जातात आणि त्याच्यामुळं फूड काय होतं, अडल्ट्रेटेड म्हणजे भेसळयुक्त बनतं. So here some one chart table is given. Complete this table. So here some food stuffs are given and adulterant, name of the adulterants. Food stuffs, and here adulterant. So here first one is a milk. मिल्क अडल्टेड कशामुळे होतं का, वॉटर मिक्स केलं जातं मिल्कमध्ये टू इन्क्रीज द क्वांटिटी. देन सेकंड वन हियर रेड चिली पावडर. रेड चिली पावडर तिखट म्हणतो आपण त्याला. सो दॅट इज अ मिक्स्ड विथ ब्रिक पावडर. त्याच्यामध्ये ब्रिक पावडर जी आहे तर ती काय मिक्स केली जाते. देन हियर आईस्क्रीम.
वेट पेपर पल्प, पेपर जो पल्प आहे तर त्याने काय होते हे अडल्ट्रेट केलं जातं. सो दीज आर सम फूड स्टफ्स अँड दीज आर अडल्ट्रेटेड with these substances. So here see the health of all people, young and old, poor and rich, is endangered by the food adulteration. तर एखादा पर्सन मग तो कुणी असू दे, यंग असू दे, तरुण असू दे, म्हातारा असू दे, किंवा तो पुअर असू दे किंवा रिच असू दे, सगळ्यांचं जे हेल्थ आहे सो दॅट बिकम एंडेंजर्ड, धोकादायक बनतं बाय फूड अडल्ट्रेशन. म्हणजे जेव्हा अन्न जे आहे तर ते भेसळ केलं जातं त्याच्यामध्ये, त्या प्रत्येक माणसाचं आरोग्य जे आहे तर ते धोकादायक बनतं. डिफरंट टाईप्स ऑफ अडल्टंट अफेक्ट्स आवर हेल्थ इन डिफरंट वेज. जर जे वेगळ्या प्रकारचे अडल्टंट्स काय केले जातात, मिक्स केले जातात फूडमध्ये, तर ते वेगळ्या प्रकाराने आपल्या आरोग्यावर काय होतो, त्याचा धोका निर्माण होतो. सम अडल्टंट्स कॉज ॲबडॉमिनल डिस्कम्फर्ट ऑर पॉयझनिंग. काही विशिष्ट प्रकारच्या अडल्टंट्समुळे काय होतं, ॲबडॉमिनल डिस्कम्फर्ट होतं, म्हणजे पोटाचे काही विकार होतात किंवा विषबाधासुद्धा होते. while some may affect the functioning of some organs if consumed over or for a long period of the time and even cause cancer. काही अशा प्रकारचे अडल्टंट्स असतात जे काय असतात, आपल्या वेगळ्या प्रकाराने त्याचा इफेक्ट होतो त्या अडल्टंट्सचा. तर कशा प्रकारे, तर समजा जर असे अडल्ट्रेट फूड जे आहे तर ते कंटिन्युअसली घेत राहिलं फॉर द लॉंग पिरियड, खूप कालावधीपर्यंत, तर स्पेसिफिक काही ऑर्गन्सचे फंक्शनिंग आहे तर ते काय होतात, स्टॉप होतं. काही वेळेस त्याच्यामुळे कॅन्सरसुद्धा होण्याची धोका निर्माण होतो. सो सी हिअर फूड इज अडल्ट्रेटेड इन धिस वे टू. कशा प्रकारे फूड अडल्ट्रेटेड केले जातात पहा. रिमूव्हल ऑफ द सम इम्पॉर्टंट कंपोनंट्स ऑफ फूड. फॉर एक्झाम्पल, removal of the fat content of the milk, essence of the clothes, then cardamom. तर इथं काय केलं जातं बघा, कशा प्रकारे केलं जातं, काही वेळेस कशा प्रकारे अडल्ट्रेशन केलं जातं बघा फूड. रिमूव्हल ऑफ द सम इम्पॉर्टंट कंपोनंट, म्हणजे फूडमधला जो इम्पॉर्टंट कंपोनंट आहे, जो महत्त्वाचा घटक आहे तर तो काढून टाकला जातो आणि आहे ते फूड काय केलं जातं, सर्व केलं जातं किंवा हे सप्लाय केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल बघा, मिल्कवर प्रोसेसिंग जेव्हा होतं तर त्या मिल्कमधलं फॅट जे आहे तर ते सेपरेट केलं जातं, काढून घेतलं जातं, त्याचा आणखीन यूज केला जातो आणि असं फॅटलेस जे मिल्क आहे तर ते काय केलं जातं, सप्लाय केलं जातं. म्हणजे जो इसेन्शियल काय आहे, आवश्यक घटक आहे तर तो मिल्कमधला काढून टाकला जातो. किंवा काय होतं बघा, क्लोज जे आहे, म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतात, त्याला लवंग जे आहे, क्लोज लवंग, त्याच्यामधलं ऑइल जे आहे, तेल जे आहे तर ते काढून घेतलं जातं, म्हणजे इसेन्स जो आहे तर तो काढून घेतला जातो. किंवा कार्डमोम्स जे आहेत, म्हणजे वेलची आहेत, वेलचीमधले वेलदोडे आपण म्हणतो, त्याच्यामधलं ऑइल जे आहे, इसेन्स जो आहे तर तो काय केला, तो काढून घेतला जातो. आणि अशा प्रकारे ते काढून घेतल्यानंतर काय केलं तर त्याचं अशा पद्धतीनं पण काय होतात, काही वेळेस फूड जे आहेत तर ते अडल्ट्रेट केले जातात. देन मिक्सिंग ऑफ द लो क्वालिटी इनएडिबल और चीपर मटेरियल्स और हार्मफुल कलर विथ द फूड. काय वेळेस काय केलं जातं बघा, जे कमी क्वालिटीचे आहेत, जे खाण्यायोग्य नाहीत किंवा जे स्वस्त आहेत, असे काही मटेरियल जे आहेत तर त्या फूडमध्ये मिक्स केले जातात. काही वेळेस काय होतं बघा, मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स लाईक स्मॉल स्टोन्स, फाईन सँड, आयर्न फिलिंग्स, युरिया, डंग ऑफ द हॉर्स, सॉडस्ट, असे काही पदार्थ जे आहेत तर ते काय होतात, फूडमध्ये मिक्स केले जातात. म्हणजे काय बघा, स्टोन तरी सर्रास सगळ्या व्हीट, ज्वार, बाजरामध्ये सगळ्यामध्ये मिक्स केलं जातं. फाईन सँड असते, वाळू मिक्स केली जाते. काही वेळेस काय बघा, रव्यामध्ये आयर्न फिलिंग्स, म्हणजे जो लोखंडाचा किस आहे तर तो मिक्स केला जातो. काही वेळेस याच्यामध्ये आईस्क्रीममध्ये युरिया मिक्स केलं जातं. डंग ऑफ द हॉर्स जे आहे तर ते काहीमध्ये मिक्स केलं जातं वगैरे. अशा प्रकारे फूड जे आहे तर अडल्ट केले जाते.
नाव हाऊ विल यू फाइंड आउट द फूड हॅज बीन अडल्टेटेड. तर आपण कसं ओळखणार आहे कशा पद्धतीने ते अडल्टेट केले जातात. सो देर आर सम टेस्ट फॉर द अडल्टेटिंग फूड. सो हिअर see here food material given adulterant and taste and conclusion is given here. Milk is adulterated with water. For the taste, तर टेस्टसाठी काय केलं तर put a drop of milk on glass slide and slightly incline it to the spread the drop. तर तिरकं करायची ती ग्लास स्लाईड आणि तो काय करायचा ड्रॉप स्प्रेड करायचा. इथं कन्क्लुजन काय काढू शकतो बघा. इफ the spread mark of the milk does not appear milky white, water must have been added to it. समजा जर त्याच्यावर एक मिल्की व्हाईट असा तो मार्क जर नसेल तर ते वॉटर जे आहे तर ते अडल्ट्रेटेड आहे, त्याच्यामध्ये वॉटर ॲड केलेलं आहे असं आपण त्या मिल्कमध्ये म्हणू शकतो. देन रेड चिली पावडर, याच्यामध्ये ब्रिक पावडर डस्ट मिक्स केले जाते. याच्यामध्ये टेक स्पूनफुल ऑफ द चिली पावडर इन द बीकर अँड ॲड वॉटर अप टू द half of the beaker. Stir it and leave it undisturbed for few minutes. काय करायचं बघा तर एका बीकरमध्ये काय करायची चिली पावडर घ्यायची, त्याच्यामध्ये वॉटर घालायचं अर्ध्यापर्यंत आणि त्याला पूर्ण ढवळायचं आहे आणि ते काही मिनिटांसाठी ठेवून द्यायचं. इफ रेड लेअर इज सीन सेटल्ड ॲट द बॉटम ऑफ द बीकर इट मस्ट हॅव बीन अडल्टेटेड विथ द ब्रिक डस्ट. तर इथं खाली पूर्णपणे काय दिसेल, समजा जर एक लेअर दिसेल त्या बॉटमला तळाशी त्या बीकरच्या, तर तिथं त्याच्यामध्ये त्या चिली पावडरमध्ये ब्रिक डस्ट मिक्स केलेली असं आपण म्हणू शकतो. देन टर्मेरिक पावडर, याच्यामध्ये मेटॅनिल येलो हे अडल्ट्रंट जे आहे तर ते मिक्स केलं जातं. याची टेस्ट बघा काय आहे ती. टेक अ पिंच ऑफ द टर्मेरिक पावडर इन द टेस्ट ट्यूब, ॲड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वॉटर टू इट, शेक द मिक्सचर अँड ॲड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl. याच्यामध्ये एक चिमटभर टर्मेरिक पावडर घ्यायची, हळदीचं पीठ, त्याच्यामध्ये थोडंसं काय करायचं वॉटर टाकायचं आहे, त्याला शेक करायचं आणि HCl त्याच्यामध्ये फ्यू ड्रॉप्समध्ये काय करायचे मिक्स करायचं आहे. तर याच्यामध्ये कन्क्लुजन काय पहा. द मिक्सचर बिकम्स रेड ऑन द ॲडिशन ऑफ द कॉन्सन्ट्रेटेड HCl अँड द रेड कलर डज नॉट डिसअपिअर इफ द मेटॅनिल येलो इज प्रेझेंट. समजा जर त्याच्यामध्ये मेटॅनिल येलो जर असेल तर तो जो कलर आहे रेड कलर तो डिसअपिअर होत नाही, तो तसाच राहतो. त्याच्यानंतर रवा जे आहे तर त्याच्यामध्ये फाईन आयर्न फिलिंग्स मिक्स केलेले असतात. तर हे जेव्हा आपण त्याच्यावरून काय करतो मॅग्नेट पास करतो तर तेव्हा ऑल दॅट आयर्न फिलिंग्स ॲडिअर टू द मॅग्नेट, त्या मॅग्नेटला काय करतात हे सगळे आयर्न फिलिंग्स चिकटून बसतात. तर त्याच्यावरून आपण त्याच्यामध्ये सो दॅट रवा इज अडल्ट्रेटेड विथ द फाईन आयर्न फिलिंग्स असं आपण त्याला कन्क्लुजन काढू शकतो. नाव नेक्स्ट सी हिअर, डू यू नो अबाउट दिस. इन 1954 पार्लमेंट पास्ड द प्रिझर्वेशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन ॲक्ट. तर आपल्या पार्लमेंटनं काय केलं आहे 1954मध्ये अन्न जे भेसळ आहे तर त्याला प्रतिबंध करण्यासाठीचा कायदा जो आहे तर तो पास केलेला आहे. इट हॅज बीन अमेंडेड फ्रॉम टाईम टू टाईम अँड अमेंडमेंट ऑफ 1976 provides for the life imprisonment for the person involving in the adulterating food with the harmful substances. याच्यामध्ये हा जो ॲक्ट आहे 1954चा याच्यामध्ये वेळोवेळी दुरुस्त्या केलेल्या आहेत आणि जो दुरुस्ती कायदा आहे 1976मध्ये हा काय केला आहे आलेला आहे. याच्यामध्ये लाईफ इम्प्रायझनमेंट म्हणजे आयुष्यभर काय केलं तर जन्मठेप जी आपण म्हणतो तर ती दिली जाते त्या पर्सनला ज्याने काय केलेलं आहे फूड अडल्ट्रेटेड केलेलं आहे हार्मफुल सबस्टन्स त्याच्यामध्ये मिक्स करून. सो देर आर क्लिअर डायरेक्शन्स दॅट फूड शूड बी प्रॉपरली स्टोर्ड. तर याच्यामध्ये तर प्रत्येक वेळेस या ॲक्टमध्ये हे काय केलं तर या डायरेक्शन्स दिलेले आहेत म्हणजे इथं माहिती सांगितलेली आहे की कशा प्रकारे फूड जे आहे तर ते प्रॉपरली स्टोअर करून ठेवलं जातं म्हणजे योग्य प्रकारे स्टोअर करून ठेवण्याची जी पद्धती आहे तर ती दिलेली आहे. पॅकेजिंग मटेरियल शूड नॉट बी एंडेंजर्ड द फूड ऑर मेडिसिन्स अँड देअर शूड क्लिअर अँड लिजिबल
information on it about the manufacturing date, expiry date and instructions for storage. तर जे पॅकेजिंग मटेरियल आहेत तर ते एंडेंजर्ड असू नये किंवा फूड असू नये किंवा मेडिसिन जे आहेत तर ते असं धोकादायक असं त्याचं पॅकेजिंग करू नये. जे असणारे मेडिसिन्स असणार आहेत तर त्याच्यामध्ये क्लिअर आणि लिजिबल म्हणजे कायदेशीर आणि योग्य असं स्पष्टपणे काय केलं त्याच्यावर त्या पॅकेट जे आहे तर त्याच्यावर त्याच्याबद्दलची माहिती जी आहे तर ती दिली पाहिजे. त्याच्यानंतर ते कधी मॅन्युफॅक्चर झालेलं आहे म्हणजे तयार कधी झालेलं आहे याची माहिती दिलेली असणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर ते किती दिवसांपर्यंत टिकून राहील ते एक्सपायर डेट जी आहे तर ती दिली पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर ज्या स्टोरेजच्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत म्हणजे कशा प्रकारे स्टोअर केल्यानंतर ते जास्त दिवसांपर्यंत म्हणजे एक्सपायर डेटपर्यंत टिकून राहील या सगळ्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन स्पष्ट शब्दामध्ये स्पष्टपणे ही त्या फूडवर असणं गरजेचं आहे. ऑलवेज रिमेंबर some chemicals are injected into fruits to make them more attractive and tasty. काही वेळेस काय होतं बघा काही केमिकल्स जे आहेत तर ते फ्रूट्समध्ये काय केले जातात इंजेक्ट केले जातात. कशासाठी तर ते फ्रूट्स अट्रॅक्टिव्ह आणि टेस्टी लागण्यासाठी. देन सी मिल्क व्हेंडर्स ॲड युरिया टू द मिल्क सो दॅट इट ॲपियर्स टू हॅव हायर फॅट कंटेंट. जे दूध विक्रेते असतात तर ते दुधामध्ये युरिया मिक्स करतात. त्याच्यामुळे काय होतं त्याच्या मिल्कमधलं जे फॅट आहे तर त्याचं पर्सेंटेज आहे तर ते काय होतं वाढतं. शॉपकीपर चेंज द एक्सपायरी डेट ऑफ द फूड पॅकेट अँड एअरटाईट कंटेनर्स टू अवॉइड द फायनान्शियल लॉस. जे दुकानदार असतात ते काय करतात बघा जे पॅकेट्स असतात फूड पॅकेट्स तर त्याच्यावर असणारी जी एक्सपायरी डेट आहे तर ती काय करतात चेंज करतात जे एअरटाईट कंटेनर्स असतात त्याच्यामधले. कारण समजा जर तसं केलं नाही तर एक्सपायरी डेट होईल आणि त्यांना लॉस होईल. तर तो लॉस जो होतो त्यांचा तर तो अवॉइड करण्यासाठी अशा प्रकारे काय करतात एक्सपायरी डेट ते चेंज करतात. दे नेक्स्ट सी कॅल्शियम कार्बाइड अँड सम अदर chemicals are used to make fruits look more attractive. For example, bright yellow bananas. तर काही वेळेस काय केलं जातं बघ काही फ्रूट्समध्ये कॅल्शियम कार्बाइड जे आहेत तर ते किंवा इतर काही केमिकल्स काय केले जातात वापरले जातात. तर फ्रूट्स जे आहेत तर ते जास्त अट्रॅक्टिव्ह दिसण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल सी ब्राईट येलो बनाना जे आहेत म्हणजे बनानाज काही केमिकल्समध्ये काय केलं जातात बुडवले जातात आणि त्याच्यामुळे काय होतात ते लगेचच पिकतात पण ड्राय पण होतात आणि ते जास्त अट्रॅक्टिव्ह दिसतात. तसंच जे मँगोज असतात तर त्याच्यामध्ये पण अशा प्रकारे कॅल्शियम कार्बाइड जे आहे तर ते वापरलं जातं तर ते रायपण होण्यासाठी. देन सी फ्रिक्वेंटली हार्मफुल केमिकल्स लाईक कार्बोनेटेड सोडा फॉस्फेरिक ॲसिड एक्सेट्रा आर मिक्स्ड विथ द कोल्ड ड्रिंक्स. आता हल्ली काय केलं जातं बघा जे कार्बोनेटेड सोडा असतं म्हणजे जे कोल्ड्रिंक्स वगैरे घेतले जातात तर त्याच्यामध्ये काही हार्मफुल केमिकल्स मिक्स केले जातात. जसं फॉस्फेरिक ॲसिड वगैरे किंवा कार्बोनेटेड सोडा जो आहे तर तो काय केला जातो मिक्स केला जातो. तर त्याच्यामुळे हे जे कोल्ड्रिंक्स असतात तर ते पिणं हे काय असतं खूपच धोकादायक बनतं. तर अशा प्रकारे हे सगळं जे आहे तर ते अडल्ट्रेशनच आहे पुढचं. तर याच्याकडे आपण काय केलं पाहिजे लक्ष दिलं पाहिजे. सो हिअर वी कंप्लीट धिस चॅप्टर. हा जो 5th चॅप्टर आहे तर तो काय केला आपला कंप्लीट केलेला आहे. नाव सी एक्सरसाइज यू शूड कंप्लीट धिस एक्सरसाइज इन युअर नोटबुक. तुम्ही हा जो एक्सरसाइज दिलेला आहे पेज नंबर 39वरचा तर हा एक्सरसाइज जो आहे तर तो तुम्हाला काय करायचा आहे कंप्लीट करायचा आहे.